ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ملك وعافية وإله مرض النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله أبدا ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتبن وظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يثقنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا واعف عنا وكلنا يثقنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل لك لطيف الطب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل لك لطيف لم تزل الطب بنا. يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل لك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين نجنا مما نخاف. آمنا من دوم سبحانك اللهم وتحية بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفاطمة قد صفحني ونلت المرام. بفاطمة قد صفحني ونلت المرام. بدعا محمد حبيب الله خير الأنام.
نرى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام بدون بصر تنور بنت النبي بالسلام بدون بصر تنور بنت النبي بالسلام ونكس رؤوسكم معظما ومقام أتذكريني معاك عبر ومال دماء أتذكريني معاك عبر ومال دماء حاشاك يا أمنا تحسين هذا المنام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم الاهتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك والله أنتم مرادي في الدنيا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيتك علينا المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila arwahi anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa a'immat rasyidin. Thumma ila ruhi sayyidil muhajir Abdullah bin Isa wa sayyidil muqaddam Ahmad bin Ali ba'alimi. Thumma ila ruhi sayyidil kubra al-fas Habib Umar bin Abdullah bin Abbas wa Syi'ani bin Abdullah Baras. Thumma ila ruhi Habib Abdullah bin Abdullah bin Ali al-Haddad. Thumma ila ruhi Habib Ali bin Muhammad al-Habshi. Thumma ila Habib Bakar bin Abdullah Abbas. ثم إلى روح حبيب أبو بكر بن محمد السجاب. ثم إلى روح حبيب محمد بن حسن إشهاب. ثم إلى حبيب محمد أحمد بن عمر بن أحمد بن شهاب. ثم إلى حبيب عمر بن محمد شهاب. ثم إلى روح حبيب آمين. محمد السجاب. آمين. ثم إلى روح حبيب زيد بن عبد الرحمن الإدروس وحبيب علي بن أحمد السجاب. ثم إلى روح حبيب آمين. السجاب. ثم إلى روح حبيب عبد الله بن هاشم الغطاس والحبيب فؤاد بن يوسف الغطاس وحبيب علي بن عبد الحبشي وأبو بكر بن عبد الحبشي والحبيب بن حسين سجد وأخينا سفامين. ثم إلى رحيم كيس الأشياء. ثم بابا سيطاء. ثم بابا حي منصور. ثم بابا رينالدي. ثم بابا حي مروان. ثم إلى روحي بابا سفيانتو. ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لإخواننا ولمعلمينا. آمين. وآتوا الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنات. آمين. اللهم إنا نجد الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم باس الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zanuji fi kitabih Ta'lim Muta'allim, nafa'ana Allah bihi wa bi ruhihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum wa ankum. Fayambagi alla yudayyi al-awqati was-sa'ati wa yagtanim al-layali wal khalawati. An Yahya bin Mu'az ar-Razi, lailu tawilun wa la tuqsiruhu bimanamik, wan naharu mudi'un fala tukaddiruhu bi athamik. Wa yanbaghi an yagtanima ash-shuyukha wa yastafida minhum wa laysa kullu ma fata yudrik, kama qala ustadzana Syekhul Islam fi masyikhatihi, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu. Wa aqulu ala hadzal futi mansha'an hadzal baiti syi'r, lahfa ala futi talaki lahfa, ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi, wa kafa bil iradi anil ilmi Allahi ta'ala khazyan wa khasaran, wasta'iz billahi minhu laylan wa naharan. Wa la budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madallati fi talabil ilmi, wa tamalluki madmum illa fi talabil ilmi, li'annahu la budda lahu min at-tamalluk lil ustad wa syuraka wa ghairihim lil istifadah minhum. Kila al-ilmu izzun la dhilla fihi la yudrak illa bidhillin la izza fihi. Wa qala al-qa'il ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanal izza hatta tudhillaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membaca sedikit dari kitab Ta'lim Muta'allim Al-Imam Az-Zarnuji yang mungkin beberapa waktu terhenti karena kita membahas kemarin tentang Sayyidina Husain yang berakhir di Karbala, yaitu di bulan Muharram. Dikatakan di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidaraini amin. Fayanbaghi alla yudayyi al-awqat. Ini sebelumnya tentunya Al-Imam Zarnuji mengingatkan kepada kita untuk selalu membawa mehbar. Membawa apa? Botol isi tinta. Maksudnya apa? Alat tulis. Kita disuruh membawa alat tulis di dalam majlis. Kecuali seperti Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah di sini kelasnya kelas Imam Bukhari. Modal sekali dengar apal insya. Tapi tentunya mehbar ini tidak harus mehbar dalam artian pena. Boleh jadi rekaman, boleh jadi dengan apa? Alat-alat tentunya yang sekarang sudah lebih canggih ya. Kalau zaman dulu memang untuk mengingat atau mengulang hafalan, mengingat apa yang disampaikan lewat tulisan. Tapi sekarang mungkin bisa dengan rekaman, kemudian pulang kita baru apa? Kita tulis. Atau mungkin sekarang nulisnya kalau dulu di buku, sekarang di file, gimana? Di laptop atau di komputer, dan itu hal bukannya bid'ah. Jangan dibilang zaman Nabi nggak ada nih model rekam begini nih apa? Tentunya kita Islam ini tidak menghalangi untuk fi taqaddum, ada kemajuan, kemodernan ini tentunya tidak apa? Tidak dilarang. Yang penting intinya sama, masalah sarana prasarana itu sesuai dengan zamannya. Dikatakan di sini, fayanbaghi alla, kemudian setelah membahas tentang menulis, mencatat, baru dia melanjutkan fayanbaghi alla yudayyi al-awqat. Layak bagi talib, bagi penuntut ilmu itu untuk tidak menyia-nyiakan, membuang-buang al-awqat, yaitu waktunya.
Ini orang talibul ilm, waktu itu sangat-sangat apa? Berharga. Ini insyaallah kita jalan Allah wa iyyakum insyaallah minat talibin ilm. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu semuanya. Amin. Karena orang penuntut ilmu itu magomnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan. Dan yang namanya orang alim, kata Imam Malik, yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu, itulah orang alim. Kalau sudah tidak menuntut ilmu lagi, merasa pintar, itu bukan orang alim lagi, kata Imam Malik. Justru orang alim itu yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Insyaallah kita termasuk minal ulama insyaallah, yaitu orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Wasa'at, yaitu tentunya tidak membuang-buang al-awqat. Wasa'at, yaitu waktu dan jam demi jam yang berjalan dalam hidupnya tidak dibuang begitu saja. Wa yaqtanim al-layali wal khalawat, dan menggunakan sebaik-baiknya al-layali, waktu-waktu malam, wal khalawat, dan di waktu-waktu kesendirian. Jadi tentunya bagi talibul ilm, jangan membuang waktu, jangan membuang waktu-waktu yang berjalan, terutama al-layali, yaitu waktu apa? Malam. Karena memang waktu malam ini luar biasa. Banyak para ulama salaf bilang, wallahi kalau bukan karena adanya waktu malam yang aku bisa berkeluah dengan Allah, saya sudah berharap mati katanya. Yang membuat aku pengen hidup panjang, umur panjang itu karena ada waktu malam. Karena memang banyak para ulama salaf yang mengatakan sungguh nikmatnya hidup itu di waktu malam saat bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau kita malam memang nikmat. Tidur. Oh, enggak ada apa? Itu ulama salaf. Bahkan Abdullah bin Mubarak, wallahi kalau boleh aku minta kepada Allah saat matiku di kuburku, aku bisa bangun untuk bisa berkhulwah, bisa bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, dia minta kalau memang diterima amalku, bukan dapat nikmat apa yang mau, tapi diizinkan kembali untuk apa? Qiyamul lail, bangun malam. Allah, ini luar biasa. Ini para ulama. Bahkan kalau kita baca nasihat Imam Ibnu Jamal Kinani dan yang lainnya, sungguh aneh orang yang menuntut ilmu tapi malamnya bangun di waktu subuh. Aneh katanya. Aneh kalau orang menuntut ilmu bangunnya waktu subuh. Itu aneh. Sekarang dianggap aneh kalau bangun malam-malam. Ini justru apa? Bangun subuh jangan. Jadi sekali lagi tidak pernah, apalagi Rasul, sahabat, jangankan sahabat, salaf, ulama salaf, khairul qurun, tabi'in dan tabi'ut ulama dulu, nggak ada yang ceritanya bangun di waktu azan subuh. Tidak ada. Semua bangunnya itu sebelum. Kalau bangun azan subuh istighfar. Bisa jadi siangnya itu tidak berhenti beristighfar sampai malam lagi. Apa? Menyesali karena bangun subuh. Bangun subuh nyesal. Sekarang bangun subuh alhamdulillah. Azan alhamdulillah udah azan. Dia girang dengan tenang, dengan apa? Bangga, merasa sempurna sudah ketika bangun apa? Bangun subuh. Kalau zaman dulu bangun subuh istighfar. Mereka, makanya kata Abdullah bin Mubarak, wallahi ketika aku terbangun di waktu subuh dengan penuh penyesalan dan istighfar, lebih aku sukai daripada aku bangun sebelum subuh di pagi harinya dengan penuh kebanggaan. Lihat, karena kebiasaan orang dulu seperti itu. Bangun subuh dengan penuh penyesalan lebih saya sukai daripada bangun di waktu malam di pagi harinya penuh dengan ujub, merasa suci, merasa hebat. Itu lihat, mereka memang bangun subuh nyesel. Kalau kita kan nyesel 5:30 baru kita nyesel bangun subuh 5:30. Kalau zaman dulu 5:30 udah nggak tahu udah apa, taubatnya bisa setahun. Ini luar biasa, salah. Karena memang yaqtani al-layali, maka gunakanlah sebaik-baiknya, gunakan sebagus-bagusnya al-layali, waktu-waktu malam, wal khalawat, dan juga waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong kita. Untuk apa? Tentunya memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama, kata Imam Zarnuji, diceritakan dari Yahya ibn Mu'ad ar-Razi. Ini tentunya seorang ulama. Dari Yahya ibn Mu'ad ar-Razi, al-lailu tawilun, malam itu waktunya panjang. Fala taksurhu bimanamika, jangan kamu pendekin dengan apa? Tidurmu. Al-lailu tawil, fala taksur
Fala taksuru bimanamik, jangan engkau pendekkan dengan tidur. Karena kalau kita tidur terasanya apa? Pendek. Ada yang mau agar ya Allah baru tidur kan, kayaknya masih ngantuk lagi mau nambah lagi. Karena memang kalau tidur terasa pendek. Maka fala taksuru, jangan kau pendekkan bimanamika dengan apa? Dengan tidur. Karena kalau kita tidur waktu begitu saja berlalu, sangat-sangat apa? Terasa cepatnya, seakan-akan malam itu gak ada. Seakan-akan malam gak ada. Kita tidur jam 9, subuh masih ngantuk lagi. Pada subuh kadang-kadang kita masih apa? Ziyadah finnaum, apa? Nambah di dalam apa? Tidurnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita nggak mau, masih juga dikirnya masih apa? Berat. Ini kenapa? Karena memang dikatakan kalau bahasa orang ini, siapa yang terbiasa ya begitu, karena terbiasa. Tapi kalau kita biasain aja bangun sebelum subuh, nggak usah setengah 3, nggak usah jam 3, jam 4 ya. Kalau masih berat, udah deh jam 4 lewat 1/4 masih ada 20 menit kita sholat, walaupun hanya 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Insyaallah Allah tinggikan derajat kita dunia wal akhirah. Istiqamah 2, witir 3. Terus kalau udah mulai mantap naik jam 4. Boleh jangan lebih dari antara talim tidur mulu lagi urusan. Terus istiqomah udah insyaallah asalnya ada raja, insyaallah akan dapat kita apa? Ada raja kedudukan yang mulia, maqam mahmudah, insyaallah itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ al-lailu tawilun fala taksurhu bimanamika, jangan kau pendekkan dia, jangan kau potong dengan apa? Tidur. Wan naharu mudhi, dan siang itu waktu siang mudhi terang. Seperti kita lihat terang. Fala, maka jangan engkau jadikan apa? Tuqaddirhu, jangan engkau kotori. Fala tuqaddirhu, jangan engkau kotori dengan apa? Di situ dikatakan fala tuqaddirhu dan jangan engkau kotori dengan ma'asi bi'atham, dengan dosa-dosa. Malam jangan kau pendekkan dengan tidur, siang jangan kau kotori dengan apa? Dengan bi'athamika, dengan dosa-dosa. Bil ithim bi'athamika, dengan dosa-dosa. Allah, malam kita bayangin orang talibul ilmi malam tidur sampai subuh, siangnya banyak maksiat. Udah gimana ceritanya dapat apa? Dapat ilmu yang barakah. Maka 2 syarat kata Imam Zanudi. Yang pertama, malamnya adakan qiyamul lail, paginya jangan diisi dengan ma'asi. Insyaallah barakah. Kenapa? Karena kalau kita banyak dosa seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, syaqautu ila waqi'an su'a hifdi an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Syaqautu ila waqi', aku telah mengadu kepada Waqi' guruku, su'a hifdi, tentang keburukan hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia memberitahukan kepadaku untuk meninggalkan ma'asi, kemaksiatan. Kenapa? Fa'innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau orang maksiat ini agak sulit dapat apa? Ilmunya. Kalaupun dapat, kurang berkahnya. Jadi supaya kita dapat berkah, maka gunakan malam kita untuk munajat kepada Allah, menggunakan waktu-waktu kosong kita, kesendirian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya jangan digunakan untuk maksiat, tapi kita gunakan untuk berbagai macam amal soleh. Kalau orang dulu suka malamnya itu untuk khalwat kepada Allah, beribadah, siangnya ta'lim. Untuk ngapal apa siang, malam khusus untuk apa? Allah. Jadi kalau bahasa kita, malam itu murajaah, tadrir, ta'lim dan seterusnya, malamnya khusus untuk Allah. Ini luar biasa. Baik muallimnya, baik orang yang ngajarnya, ustadznya, pagi waktunya dari pagi sampai siang untuk umat, untuk apa? Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngajar di sana, malamnya enggak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Cuman yang jadi sekarang ini tantangannya luar biasa. Handphone ini. Baru bangun malam yang dibuka pertama apa? WA ada kan?
Ada WA perlu dijawab, udah jawab terus takut sampai akhirnya apa? Siap, selesai deh. Memang kita yakin kalau orang sekarang bisa seperti orang dulu amalannya, magomnya kan lebih tinggi dari orang dulu ya. Kenapa? Tantangannya juga apa? Besar. Ada kaidah walaupun nggak selalu benar. Al ajru bi qadril masyaqqah, itu pahala itu sesuai dengan apa? Tantangannya. Tantangannya besar, luar biasa. Di sini jadi soleh di Kampung Keramat beda dengan soleh di Yaman, di Hadramut. Di Hadramut ya soleh wajar, kalau nggak soleh terlaluan. Banyak apa aulia di situ, nggak soleh juga. Apalagi di Kampung Keramat selesai. Soleh di kota Mekah wajar, tempatnya sulit. Mau bioskop nggak ada, diskotik nggak ada. Tongkrongan paling nongkrong sama tukang taksi ngobrol apa, nggak ada macam-macam. Jadi soleh di sana biasa, tapi kalau di sini soleh luar biasa. Orang soleh di sini dibawa ke sono, oh jadi. Tapi orang soleh di sini belum tentu. Kadang-kadang apa? Berubah. Oh tantangannya ini luar biasa. Makanya jangan kita kecil hati dengan tantangan berat. Insya Allah dengan kita bisa menjalankan istiqomah, insya Allah pahalanya akan apa? Lebih insya Allah. Oleh karena itu jangan pernah ngiri dengan apa? Enak banget orang Madinah. Ngiri dengan apa? Orang yang asli dari Madinah. Enak banget orang Hadramut, dekat aulia. Enak banget orang Mekah banyak. Jangan ngiri. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan mana yang lebih pas untuk kita di situ. Kita di sini berarti syukuri. Pasti di sini lebih apa? Lebih pantas untuk saya daripada tinggal atau jadi orang sana. Udah itu yang kita apa yang Allah berikan kepada kita yakini yang terbaik untuk kita. Insya Allah Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Kemudian dikatakan lagi wayan bagi an yaqtanima asyuyukh. Kemudian hendaklah talibul ilm itu ayaqtanim untuk mengambil sebagus-bagusnya, mengambil kesempatan sebaik-baiknya dari apa? Asyuyukh, dari orang-orang tua. Maksudnya dari ustaz ulama yang sudah usia lanjut, syuyukh. Ini orang-orang tua. Karena memang jangankan alim, orang tua biasa saja nggak alim itu luar biasa. Dikatakan dalam hadis sahih, inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara cara memuliakan Allah, ikramu dzisyaibah al-muslim, memuliakan orang yang punya syaibah. Apa ini? Uban muslim, orang tua. Memuliakan orang tua nggak pakai dia alim wala biasa aja orang tua cuma menang umur, tapi memuliakan dia berarti kita sudah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, makanya kalau di majelis ini ada orang tua berkah, ate tidur mulu berkah, bukan berarti orang tua nanti tidur ya. Seandainya orang tua saya capek saya simpan nggak apa-apa, duduk aja deh. Kasih kahwa kasih ke majelis duduk, kemudian hadir. Oh berkah. Apalagi di rumah kita ada orang tua. Jangan orang tua kita sendiri. Orang tua biasa, orang tua siapa ini? Paman, ami, gak ada siapa. Tinggal di rumah. Udah berkah rumah itu. Apalagi ada orang tua yang lain. Oh luar biasa. Makanya beruntung yang masih punya orang tua bisa ditaruh di. Jangan pernah. Kalau perlu orang-orang dulu, kalau perlu bayar. Kalau kakaknya, adiknya mau minta saya punya duitnya bayar. Jangan di sini, relain ya. Kita bayar untuk siapa? Keluarga biar apa? Ngikhlasin orang tuanya bisa apa? Di rumah itu keberkahan luar biasa. Jangankan orang yang melahirkan kita, keluarga kita, orang lain itu dimuliakan. Rasulullah SAW, kalau lagi dulu ada orang tua disuruh minggir. Ada seorang hadis Rasulullah SAW, ada seorang tua datang mau masuk di majelis Nabi, tapi banyak orang terakhir terlambat. Apa kata Ausar Farid? Ausar kasih luasin jalan, pinggir, kata Rasul pinggir, kasih jalan, langsung dia jalan. Disuruh minggir semuanya. Terus dua orang nggak hadir dulu. Baru kata Rasulullah SAW, al barakah ma'a akabirikum, kata Rasulullah. Al barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama dengan orang-orang tua di antara kalian. Berkah tuh. Oh, luar biasa. Kan kita doain saudara kita, keluarga kita, terutama jamaah kita yang sudah tua biar dipanjangkan umur semuanya. Amin. Apalagi tuanya alim yang tadi syuyukh itu hati-hati.
muliakan, jaga kesempatan ambil. Wa yastafida minhum, stafid minhum, ambil manfaat dari apa? Orang-orang tua itu. Jangan sampai orang tua itu meninggal bawa ilmu belum kita apa? Belum kita, bukan kita ambil, bukan kita ambil ilmu, maksudnya apa? Nah, duduk, mujalasah ma'ahum, kita duduk bersama mereka. Hatta kalau usah banyak kita. Katakanlah mau yatahaddath mau itu insya Allah bicara, ngobrol, keluar tuh apa? Ilmu. Sering duduk dengan masyayikh, sering duduk dengan orang-orang tua seperti itu. Kadang-kadang refleks mereka keluar, tiba-tiba ilmunya keluar dari perbuatan itu. Setelah mereka meninggal baru kita apa? Rasakan. Makanya walaysa kullu ma fa yudri. Tidak setiap orang yang sudah berlalu yudrak engkau akan dapat ilmunya. Udah lewat udah. Maka apa yang sudah berlalu, kalau dia sudah meninggal, apa yang kau dapati belum tentu semua yang sudah pergi kau akan dapati. Artinya jangan sampai mereka pergi meninggalkan kita ilmu yang mereka punya di bawah. Karena memang begitu, min sunnatillah, dari salah satu sunnatullah, bahwa ilmu ini semakin hari akan semakin berkurang. Kenapa? Logikanya di zaman Rasul para sahabat itu waktu Rasulullah kasih 100% dapat ilmu. Karena sahabat memang khairul qurun. Semua yang dikasih Rasul tuh nggak ada yang lewat. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan pernah diyakini ada satu hadis yang terlewat. Mungkin dulu Rasulullah ngomong disampaikan, ada sahabat lupa ayat kecatat. Berarti Rasulullah hilang, ada syariat yang hilang atau hadis yang hilang. Tidak ada kata Imam Syafi'i. Kalau di satu kitab hadis Rasul tidak ada boleh, tapi boleh jadi yang tidak ada itu ada di kitab ini. Kalau nggak ada sini pasti. Tidak semua hadis Rasul tercantum di dalam apa? Satu kitab. Tetapi ketahuilah semua hadis Rasul pasti tercantum. Baik di dalam kitab ini, di kitab ini tidak boleh seorang muslim meyakini mungkin ada satu hadis yang terlewat hilang. Tidak boleh. Karena hadis sama dengan apa? Al-Quran. Jadi hadis itu nggak ada di sini boleh jadi, nggak ada di sini boleh jadi, tapi boleh pasti ada di salah satu apa? Kitab. Dapat 100%. Lalu sahabat ngajar, nyampein ke tabi'in. Nah ini yang jadi masalah. Sampai itu punya ilmu 100, dia sampaikan ke tabi'in. Nggak mungkin tabi'in itu menyerap 100% dari apa? Mesti ada yang hilang. Mesti ada yang mungkin 10% hilang, meninggal. Akhirnya tabi'in alimnya jadi 90, nggak mungkin 100 karena dapatnya apa? 90 dinyampein ke tabi'in dari 90. Masih nyampainya paling hilang lagi 10%, nggak mungkin full. Nggak pernah kan kita dapat guru, alhamdulillah guru saya udah sebelum meninggal udah mentok ilmunya, kan ilmu saya udah habis nih. Berarti kamu udah nyampe semua, berarti mentok ilmu saya. Nggak ada. Pasti guru itu meninggal bawa ilmu yang belum apa? Sempat 90 jadi 80 terus sampai pada akhirnya hilang. Makanya yang pertama kali hilang faraid. Kata hadis Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, belajar ta'allamu al-faraid, kata Rasulullah SAW. Belajarlah kamu ilmu faraid. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali ilmu yang hilang. Apa yang pertama kali hilang? Faraid. Sekarang itu udah boleh hitung berapa orang yang ahli dalam ilmu faraid. Ilmu tafsir banyak, ilmu hadis banyak, ilmu nahwu banyak, balaghah banyak ilmu. Tapi faraid udah mulai apa? Berkurang. Nanti pada akhirnya tinggal sholat yang hilang ilmunya. Jadi orang sholat pas gambarnya doang sholat tapi nggak ngerti apa sholatnya itu sendiri. Itu maka berkurang. Makanya jangan sampai dikatakan orang itu pergi sementara kamu belum apa ngambil ilmunya. Ini makanya dikatakan di situ, dikatakan walaysa kullu ma fa yudrak. Tidak setiap yang telah fata, yang telah pergi yudrak engkau dapati. Hilang tuh guru. Makanya masyayikh ini kita guru-guru yang tua-tua ini semoga diberikan panjang umur oleh Allah. Kama qala ustadzuna Syekhul Islam fi musyakhatihi, yaitu sebagaimana syekh kami yaitu Syekhul Islam mengatakan di masa tuanya. Di masa tuanya dia bilang, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli. Kam min syaikhin kabirin, berapa banyak syekh, yaitu orang tua yang usianya lanjut dan punya ilmu fil ilmi wal fadli, di dalam memiliki ilmu yang banyak dan juga kemuliaan, adrakuhu,
yang sudah aku jumpai. Tetapi dikatakan di situ wa mastakhartuhu, tapi aku tidak sempat mengambil manfaat darinya. Kata Syekh Islam, saya sudah sering ketemu sama orang-orang Syekh kami, orang yang sudah usia lanjut, punya ilmu, punya fadl, punya kemuliaan, aku jumpai, tapi mereka pergi, belum aku sempat banyak mengambil darinya, mengambil ilmu, mengambil kemuliaan, belum sempat. Dikatakan wa aqulu ala hadzal fawt munsyi'an, maka aku katakan di dalam kelepasan mereka ini, karena mereka pergi, kami belum sempat mengambil. Akhirnya saya buatkan syair atas perginya mereka dengan bait, yaitu munsyi'an hadzal bait, dengan buat syair ini. Lahfan ala fawti talafi lahfan ma kullu ma fata wa yafta yulfa. Ini tentunya syair untuk menunjukkan bahwa sangat sayang orang-orang tua kami telah pergi, tapi kami belum sempat mengambil manfaat ilmu dan kemuliaan dari mereka. Lahfan ala fawti talafi lahfan, lahfan sayang, 1000 sayang. Ini lahfan diulang lagi, lahfan ini kalau bahasa kita sayang, 1000 sayang. Ala fawti talafi, telah perginya orang-orang yang biasa bisa kami ambil. Jadi sayang, begitu sayang, sayang 1000 sayang. Adanya orang-orang yang mestinya kami bisa ambil faedah, tapi mereka sudah pergi lebih dulu. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa, tidak setiap yang telah pergi hilang dapat diambil. Artinya kalau sudah meninggal masyayikh tadi, maka hilanglah kita kesempatan. Kalau yang masih muda kesempatan hilang, masih ada, bisa kita kejar. Tapi kalau yang sudah meninggal, selesai. Nah ini makanya dikatakan oleh al-muallif, kita disuruh banyak-banyak duduk dengan masyayikh, dengan guru-guru kita yang sudah berusia lanjut. Semoga sekali lagi guru-guru kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, idza kunta fi amrin, jika kamu berada di satu permasalahan, fakun fi, maka jadilah kamu di permasalahan itu. Maksudnya kalau kamu sedang mengerjakan suatu perkara, mantepin. Bahasa kita tekunin. Kalau kamu sedang belajar, belajar benar, jangan asal, jangan jadikan sambilan. Idza kunta fi amrin fakun fi, kalau kamu di dalam satu permasalahan, tekunin, jadiin benar-benar. Kamu kalau lagi kerja benar, jangan cuma iseng-iseng. Kalau iseng-iseng ini berat. Taklim, iseng-iseng saat daripada kosong, dagang nggak belum mulai ini dengan taklim, ya dapetin ini iseng-iseng juga. Iseng-iseng. Fakun fi, maksudnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, idza kunta fi amrin, jika kamu berada di satu permasalahan, fakun fi, maksudnya istahid, sungguh-sungguh, benar-benar jadiin sebagai hal yang kita tekuni. Karena memang sebenarnya segala sesuatu kalau ditekuni itu jadi, kalau ditekuni itu jadi. Nggak jadi ini suatu urusan karena memang kita bikin santai, asal aja. Bos tidak majelis al-muhim, insyaallah mal hadir al-muhim hudur, mungkin hadir dibikin ya dibikin begitu jadi mahasal dari dalil karena memang sedikit, karena kita dapatnya dikit, karena karena memang nggak ditekuni. Kata Sayyidina Ali, kalau kau hadir niatin beneran. Jadi maksudnya gimana? Ya udah, kau nanti dulu, kalaupun ini terus nyata, kalau sambil hadir, kalau bahasa kita badannya hadir, tapi fikrah galbnya yang di mana? Fil aswa, fil turuq, wal di mana-mana yang dia nggak tahu deh itu ya. Makanya kalau memang hadir, tekunin sekaligus, walaupun sejam, tapi kita tekunin jadi. Habis itu selesai. Kita ngobrol, sambil ada ngobrol sambil silakan. Tapi kalau waktu jadi betul, maka itu akan idza kunta fil amri fakun fi. Jadilah kamu di tempat itu, tekuni saat, walaupun saat itu jadi. Kita bangun malam cuma 20 menit, tapi ditekunin jadi. Kata Imam Ali, jadi itu 20 menit. Dibanding kita bangun jam 3, setengah HP, setengah sholat sampai ngelirik. Ya nggak jadi, 1 jam bangun qiyamul lail, tapi nggak tekun. Sedikit
kita yang ditekuni. Hatta mah kalau bahasa kita suhul kerja, tapi ditekunin waktu jadi ditekunin betulan. Ini luar biasa nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kalau bahasa kita ini jangan nggak ditekun kerjaan menjelok kalau bahasa kita apa nggak bisa harus jadi. Wakafa bil i'radi an ilmillah, cukuplah berpaling. Kafa bil i'rad, i'rad ini berpaling. Kafa bil i'rad, cukuplah berpaling an ilmillah, dari ilmunya Allah, rizya, yaitu bazaya atau rizya, yaitu kerugian atau sia-sia, wa khasara, dan juga kerugian. Khasara rizya ini hampir sama, khasara. Cukuplah engkau berpaling dari menuntut ilmu, ada sebuah apa? Kehinaan dan kerugian. Khazaya dan khasara itu artinya khazaya bisa hina, rendah, khasran itu kerugian. Intinya kalau kau berpaling dari menuntut ilmu, cukuplah itu sebuah kehinaan dan kerugian. Hina kita. Allah menuntut ilmu dia tinggalin, padahal menuntut harta kita kerjain. Ketahuilah ilmu dan harta manfaat mana berharga mana? Jauh. Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan keistimewaan ilmu dibanding harta sampai 10 perbedaan. Al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu akan menjaga sementara kamu menjaga apa? Harta. Ilmu akan menjaga kita dunia wal akhirat. Makanya kalau kamu bisa bekerja untuk dunia, kenapa engkau berpaling an ilmillah? Wa kafa bil iradi an ilmillah jazaya wa khasara. Cukuplah engkau berpaling dari menuntut ilmu agama, sebuah kehinaan dan sebuah khasarah, sebuah apa? Kerugian. Jadi bukan khasarah dalam urusan bisnis. Ini khasarah ini sering waktu khasarah, nah khasarah urusan apa? Kan kita begitu. Mestinya untung 100 juta hilang, Allah khasarah. Benar. Tapi sebenarnya dalam majelis ilmu, satu saat kita ketinggalan, khasarah itu lebih daripada apa? Khasarahnya hilang harta. Tapi kadang-kadang kita ketika hilang menuntut ilmu, waktu terbuang, kita biasa saja. Tapi ketika kita kehilangan harta, kita akan mengatakan khasarah. Padahal itulah sebaliknya. Wa kafa bil iradi an ilmillahi khazaya wa khasarah. Wasta'id billahi minhu lailan wa nahara. Mintalah perlindungan kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Mendapatkan kebaikan ini dari Allah. Berlindung dari Allah dari hal-hal yang menjauhkan kita dari ini. Lailan wa nahara, baik di waktu malam dan di waktu siang. Artinya berdoa, belajar, siang hari, malam berdoa, qiyamul lail. Itulah yang diingatkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Wala budda li talibil ilmi, dan harus bagi seorang penuntut ilmu min tahammulil masyaqqah, untuk harus kuat. Tahammul ini tahan. Al-masyaqqah itu apa? Kesulitan, capek, itu masyaqqah. Harus tahammul, harus apa? Kuat. Kalau model taklim kamu capek, mana bisa? Harus kuat. Tahammul ini membawa dengan kuat al-masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Ngantuk jam segini, sholat subuh jam 5 kita apa? Jalan. Allah, paling lihat temen udah sebelahnya udah apa? Nyender. Allah, memang paling enak tidur badan subuh. Oh bisa ya, malam kadang kurang bisa tidur. Tapi kalau badan subuh, bawa aja tidur aja. Karena memang setan tahu. Rasul dulu sering berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada umatku keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mereka tahu, ini bengongnya aja kagak tidur dapat berkah. Makanya ditiup dah biar apa? Antum gak bisa tidur, nunggu pada subuh gak tidur. Gahwa, makanya ini gahwa jadi minuman berkah. Kenapa? Sebenarnya betul. Ada syair yang mengatakan bahwa minum kopi ini doain malaikat. Iya, tapi minum kopinya tadi ngilangin apa? Ngantuk di waktu pagi. Pada subuh gahwa, udah duduk dah. Duduk nungguin subuh supaya gak tidur, dapat berkah. Tergantung minum, kalau minum untuk nonton TV apa? Bola lain, nggak berkah. Itu kalimat harus apa? Harus ada tafsiran itu. Dia memang ulama salah dulu ternyata
salaf di sini maksudnya bukan khairul qurun ya. Karena gahwa kayaknya belum ada cerita tentang apa di masa sahabat gahwa. Makanya kalau ada hadis saya tentang gahwa perlu dipertanyakan juga. Gahwa. Kalau apa asal ya laban jelas hadisnya ada. Apalagi air putih ada. Cuman kalau gahwa syahi apa sehali kita susu kopi susu itu wallahu alam apa hadis-hadis tentang itu tuh kayaknya apa perlu ditanyakan riwayat. Tapi salaf di sini maksudnya di bawah khairul qurun orang-orang dulu benar. Ternyata ini supaya apa? Ngilang ngantuk, supaya mereka bisa qiyamul lail, pantas minuman berkah. Jadi jangan sekarang taklim gak qiyamul lail gahwa ini berkah. Untuk berkah di gahwa untuk apa? Enggak ada apa? Gahwa untuk majelis apa katanya? Jadi ini luar biasa. Lalu lebih dok. Allah dikatakan kata ulama orang yang tidak tidur ba'dal fajar dapat percikan doa Rasulullah SAW. Kan Rasulullah bilang Allahumma barik li ummati bukan li sahabati atau li salihin atau enggak li ummati umat ini kan umat fi bukuriha di waktu paginya. Makanya ulama dulu tuh kalau lagi subuh tidur berat ada ulama dulu sampai cerita tidur ngantuk dia bangun dia pindah tempat mulai dikir subuh ngantuk dia pindah tempat. Ngantuk lagi pindah lagi, pindah-pindahan biar untuk apa? Ini lagi ngantuk. Kalau masih ngantuk juga, ya tuful masjid, dia tawaf masjid, muterin di samping dikir, muter masjid supaya nggak ngantuk. Oh ternyata kita dulu ngedapetin tuh waktu kita masih kecil-kecil, masyayikh di Tanah Abang itu, habis sholat di malam makmur nggak tidur dia, tua-tua pakai kain setengah betis begini, dalam pegang tasbih, muter dari Tanah Abang ke Karet, itu tiap pagi gila itu. Dalam lagi muter, masyayikh artinya orang-orang dari Said Malik lulusannya dari Mekah ada yang lama di Haram itu jarang. Oh ternyata apa? Ngilangin tuh. Kalau kita emang ya Allah habis sholat subuh pakai baju piyama, ngerapin selimut, alim bismillahirrahmanirrahim alaihi wa ya Allah habis pada subuh tidur lagi. Babak apa? Babak kedua niat banget pakai doa lagi. Ada orang yang ketiduran nih memang niat tidur. Ya Allah ini jangan sampai ini terutama untuk kita ini. Dan coba lihat dari ilmu kesehatan. Rasulullah SAW suruh maksain berkah sampai kayak begitu berarti itu gede banget itu apa? Maslahat kalau kita nggak tidur. Maka memang tantangannya nggak mudah, tapi insya Allah pahalanya sangat apa? Besar. Nah modal begini apa rekut ini? Habis apa? Suruh nih. Oh udah rekut tidur dah. Sampai tuhur suruh kehilangan semuanya. Nah ini tentunya apa? Subhanallah dikatakan di sini merupakan apa waktu malam dan waktu siang ini sangat luar biasa. Dan di sini dikatakan oleh para ulama di antaranya Imam Al-Zarnuji dikatakan di sini. Memang berat tahammulul masyaqqah itu memang berat sekali apa menuntut ilmu tantangan yang sangat luar biasa. Tapi nanti pahalanya sangat apa? Besar. Wal juga madarlah dan juga apa di bahasa kita harus siap membawa kesulitan dan kehinaan. Kehinaan di sini maksudnya bukan orang menuntut ilmu hina, enggak. Maksud kehinaan itu dipandang orang. Dikatakan di situ fitalabil ilm dalam menuntut ilmu, dia pandang rendah sama orang. Maksudnya apa? Bodoh jam segini. Taklim, wallahu ahsan apa? Regut fil bait. Asal di atas saya kita bisa megahwa di rumah lagi enak-enak jam segini. Ini pagi-pagi keluar. Tuhan anggapnya apa? Wadil dianggapnya apa? Sesuatu kehinaan. Tetapi sebenarnya bukan sebuah kehinaan. Tapi memang pandangan orang. Makanya dia katakan orang yang menuntut ilmu harus siap membawa hal-hal yang berat, mengalami kesulitan dan kehinaan dalam menuntut ilmu. Nah kata-kata kehinaan di situ dalam pandangan manusia yang tidak mengerti. Tapi kalau orang yang mengerti, oh masya Allah, itu orang apa begitu hebat dan menggunakan waktunya di waktu orang istirahat dia belajar, dia malah memuliakan. Tapi ada orang yang tidak memahami, dianggap sebuah apa? Orang duduk di pesantren, nggak pulang-pulang, itu orang nggak paham. Bahkan kita tegur orang tua, bapak tega, itu anak masa kecil mestinya dapat apa? Kasih sayang, mesti dekat sama orang tua, ini ditaruh. Wah dianggap itu sebuah apa? Kehinaan.
Itu pandangan orang yang tidak apa? Mengerti. Justru kata al-mu'allif harus kayak begitu. Harus masyarakat luar biasa, berpisah dengan orang tua. Apa ngurus diri sendiri masih kecil. Kalau dia antum bisa ngurus diri itu biasa. Ini masih anak-anak, dia ngurus diri sendiri, dia belajar, nggak ketemu sama bapak ibunya. Itulah masyarakat. Dan kadang-kadang dianggap perintah rendah. Tapi itu sekali lagi bukan sebuah masyarakat yang sia-sia, tentunya adalah adab di dalam menuntut ilmu seperti itu. Wa tamalluku madmumun illa fi talabil ilm. Wa tamalluk itu kalau bahasa kita orang dekat banget. Kalau bahasa orang sekarang bercumbu kali ya. Apa? Bukan pacaran, bercumbu nih. Kalau bercumbu itu berduaan aja. Itu katanya teman garip ya. Gorib ini belum beneran ini. Ta'alluq ini kayak model apa? Oh iya, bercumbu udah gampang ya. Orang bercumbu madmum tercela, orang bercumbu itu tercela. Orang terlalu dekat sama seseorang, bergantung dengan seseorang itu nggak bagus. Kecuali kepada Allah, kita harus bergantung. Bapak mu'alaf bila boleh kepada Allah. Tapi kalau bergantung sama orang, bercumbu terlalu dekat sama orang, nggak boleh. Tercela madmum. Katanya wa tamalluku madmumun illa fi talabil ilm, kecuali dalam menuntut ilmu. Tamalluk dengan siapa? Li'annahu la budda lahu min at-tamalluki, karena dia harus ada tamalluk dengan siapa? Lil ustaz. Tuh. Dia harus jadi tamalluk kepada selain ustaz saat tidak menuntut ilmu, itu kurang bagus. Jangan kita ta'alluq sama tamalluk dengan apa? Seseorang. Tidak boleh. Mungkin kalau bahasa cinta tidak boleh berlebihan. Ahbib habibaka hubbama, cintailah kekasihmu itu hubbama, cintanya sedang-sedang aja. Jangan apa? Berlebihan. Jangan berlebihan. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, boleh jadi orang yang kau cintai akan jadi musuhmu. Akhirnya terlalu cinta, utus saja dah. Apa? Oleh stres. Kenapa? Cinta terlalu berlebihan. Cintai kekasihmu apa? Sedang-sedang. Baghidaka bughdamma, benci kekasih apa? Bencilah musuhmu itu juga apa? Sedang-sedang aja. Asa ayyakuna habibaka yawman ma, boleh jadi dia akan menjadi apa? Kekasihmu pada suatu hari. Dia bisa jadi berubah. Tidak terlalu benci, nggak boleh juga benci sedang-sedang. Tapi kalau sama ustaz waktu talibul ilm tamak apa? Itu boleh. Tamalluk atau ta'alluq itu boleh untuk kita bergantung dan cinta dengan guru. Itu luar biasa. Dikatakan di situ tamalluk itu madmum illa, kecuali bagi orang yang menuntut ilmu. Ini diperbolehkan. Li'annahu la budda, karena memang harus lahu baginya minat tamalluki lil ustaz, kepada ustaz, wasyuraka, dan juga syarif, teman-teman yang seperjuangan di dalam ilmu, wa ghairihim, dan yang lainnya, lil istifadati minhum, untuk mengambil apa? Kebaikan, istifadah minhum. Jadi dengan kita dekat, cinta, tamalluk dengan guru, dia akan dapat apa? Manfaat. Dia dekat sama teman-teman di dalam ilmu. Kenapa? Karena saya dekat sama fulan-fulan, karena dia sama-sama menuntut ilmu, bukan karena dunia, tapi karena memang apa? Al-ilm. Boleh katanya. Tamalluk madmum illa fi talabil ilm. Subhanallah, ini luar biasa. Ini merupakan apa? Kehebatan orang yang menuntut ilmu. Qila al-ilmu izzun la dhulla fihi. Al-ilmu izz. Ilmu itu adalah sebuah apa? Kemuliaan. La dhulla fihi, tidak ada kehinaan, tidak ada kerendahan di dalam ilmu. Jadi semua apa? Mulia, walaupun orang mandangnya itu apa? Rendah, memandangnya hina, bodoh. Waktu yang begini hebat digunakan untuk apa? Kelihatannya rendah, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kemuliaan. La yudraku illa bidhullin la izza fihi. Ilmu itu adalah mulia, tidak ada kehinaan. La yudrak, tidak akan mendapati, tidak akan didapati itu apa? Ilmu illa bidhulli, kecuali dengan kehinaan. La izza fihi, tidak boleh menuntut ilmu dengan kemuliaan.
Jadi ilmu itu mulia diperolehnya dengan cara hina. Maksudnya dengan cara apa tadi? Ya hina dan seterusnya. Karena kalau mulia dengan cara mulia nggak dapat. Jadi harus ada apa kalau bahasa kita maaf. Saya kalau mau ngedeketin orang kaya supaya dia demen sama saya, jangan kita nunjukin saya kaya atau lebih kaya dari dia. Yang ada dia apa? Tapi kalau kita tunjukin saya hina di depan Anda, saya butuh merendahkan di depan ini, orang itu akan jadi apa? Demen. Kita kalau ini kalau ada orang yang sombong ketemu sama orang sombong, tapi kalau orang sombong ketemu orang yang apa? Rendah, demen deh. Memang. Jadi kalau dia ngomong, jadi dia yang paling apa? Tapi kalau dia pengen dapatnya dekat dia dengan kemuliaan, nggak mau. Ilmu ini mulia. Jadi kalau kau dapatin jangan dengan kemuliaan, dia nggak dapat. Maka muliakan ilmu ini dengan merendahkan saat menuntut ilmu. Insya Allah akan diberikan apa? Kemuliaan tadi. Waqala al-qail, telah berkata al-qail maksud syair, aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta kanalul izzah hatta tudillaha. Aku melihat kamu, aralaka, saya telah melihat kamu, nafsan yang mempunyai hawa nafsu, jiwa, tashtahi yang menginginkan, an tu'izzaha untuk memuliakannya, untuk mendapatkan kemuliaan. Falasta tanalul izzah, dan engkau pasti tidak mendapatkan kemuliaan itu hatta tudillah, sehingga engkau merendahkannya. Artinya kalau pengen dapat kemuliaan, rendahkan di depan kemuliaan itu, engkau akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Kalau engkau pengen mulia terus ingin mendapatkan kemuliaan tapi dengan memuliakan dirimu, tidak bisa. Makanya aku melihat engkau mempunyai keinginan, tashtahi itu punya keinginan, nafsan, jiwa. Aku lihat hawa nafsu pengen dapat kemuliaan, engkau tidak akan peroleh kecuali dengan engkau merendahkan. Engkau akan peroleh. Kalau mau dapat kemuliaan dari Allah, jangan apa? Merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, sujud itu adalah kerendahan. Makanya kata para ulama, aqrabul abd, sedekat-dekatnya seorang hamba di sisi Allah indah sujud. Orang yang paling dekat kepada Allah saat dia dalam keadaan apa? Sujud. Kenapa? Keadaan yang paling merendahkan diri di situ tuh. Sujud itu adalah apa? Kondisi yang paling, kalau bahasa kita, batas akhir karena merendahkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita udah minta maaf sama orang gak dikasih juga, apa yang saya perlu sujud? Nah, itu berarti terakhir juga tuh. Udah cium tangan, udah apa semua kagak dimaafin juga, biasa ngomong gimana? Apa saya perlu sujud biar dapat maaf kamu? Kenapa? Itu yang udah paling mentok udah. Nggak ada apa saya perlu tidur, nggak ada. Yang ada apa? Sujud. Karena sujudlah yang terakhir kehinaan yang bisa kita berikan. Makanya kalau mau dimuliakan dan dapat kemuliaan, hinakan diri, kamu akan mulia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hatinya serendah-rendahnya, rafa'ahu Allah, Allah akan apa? Tinggikan. Jangan pernah pengen dapat kemuliaan di depan orang dengan memuliakan diri. Bahwa saya orang kaya, saya orang begini, orang tak muliai. Justru dengan kita apa? Merendahkan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu juga saat menuntut ilmu, rendahkan dirimu saat menuntut ilmu, maka insya Allah kau akan dapat kemuliaan ilmu itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Soal bola. Sebelum ditutup, mungkin ada jamaah mau bertanya karena beberapa bulan ya belum ada tanya jawab. Paling banyak 3. Dengan Ustaz susah itu ada. Habib, mananya? Itu deh. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang salawat terputus ini Habib. Ini pada kalimat Nabiyil Ummiyi, titiknya di situ nggak diterusin wala ali.
Itu aja Habib, apakah ini kalau nggak diterusin apakah termasuk salawat terputus? Masalahnya kami suka dengar seperti itu. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hasan mana nak? Ini Haji Hasan. Biasa di luar. Oh, Di Ponjeri. Haji Hasan. Apa lagi? Oh, foto. Diri coba biar kedengeran. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya bertanya untuk guru tentang masalah ilmu faraid. Ini kebetulan ilmu faraid saya mau tanya bagian daripada anak perempuan yang satu mendapat setengah dari mayit, sedangkan mayit tidak mempunyai saudaranya sudah meninggal. Ada keponakan mayit yang laki-laki, ya, keponakan mayit laki-laki dari saudara mayit yang laki-laki. Nah, apakah sisa setengah daripada bagian anak perempuan itu larinya ke keponakan dari mayit yang laki-laki dari saudara laki-lakinya? Kiranya itu Tuhan Guru, mohon maaf keluar dari ini. Terima kasih banyak. Itu yang nanya barusan itu hartanya ada nggak tuh yang meninggal tuh? Hartanya nggak ada. Ada. Tanya ada. Baik. Satu lagi ini Pak. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW beliau menikahi Siti Khadijah. Setelah mendapatkan putra putri, beliau belum pernah menikah. Tapi setelah beliau Siti Khadijah itu meninggal, baru beliau menikah. Begitu pula Sayyidina Ali Karomah juga begitu. Mungkin hikmah apa yang kita dapatkan tatkala Rasulullah baru menikah lagi tatkala ditinggal oleh Khadijah. Takut Apa yang takut kayaknya. Udah sih. Iya, berkaitan dengan salawat terputus ini hadisnya la tusallu alayya salawatul batra. La tusallu alayya salawatul batra. La tusallu alayya, janganlah kalian mengucapkan salawat kepadaku salawatul batra. Salawatul batra, batra itu ba ta ro panjang a ya, bukan pakai to, pakai ta. Salawatul batra. Batra itu artinya terputus. Nah, mungkin pernah kita dengar inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ya. Batar itu abtar. Abtar itu terputus. Makanya dikatakan waktu inna a'taina itu berkaitan dengan apa? Duriyah, al-abtar katanya. Rasulullah itu abtar katanya. Abtar itu artinya terputus. Jadi salawat al-batra. Dari segi hadis, sebenarnya hadis ini nggak ada di dalam kutub tis'ah. Kalau kita baca kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud, atau ditambah dengan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, Musnad Imam Ahmad atau Sunan Darimi, kutub tis'ah itu namanya, tidak ada. Jadi salawat al-batra itu nggak ada dalam kitab kutub tis'ah. Dan kutub tis'ah ini menjadi salah satu rujukan ulama ahli sunnah. Jadi kalau mesti ulama ahli sunnah itu kalau nyari hadis selalu di kutub sittah ditambah kutub tis'ah. Sittah itu nggak masuk Sunan Darimi, Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Jadi 6. Sittah itu 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau tis'ah ditambahin Musnad Imam Ahmad, Imam Malik, kitab Muwatta dan Sunan Darimi. Itu kutub tis'ah. Jadi di kutub tis'ah tidak ada.
Kemudian bahkan para ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi dan yang lainnya bahwa hadis la tusallu alaihi salawatul batra itu dikatakan hadisnya ma'rufun fi kutub Syiah. Katanya itu kitab apa? Hadisnya itu terkenal malah di kitab-kitab apa? Syiah. Kalau kita baca kitab Syiah memluk, bahasa kita penuh, muntasyir fi kitab, menyebar hadis itu di dalam kitab-kitab Syiah. Jadi itu yang pertama. Jadi hadis salawatul batra itu dhaif. Kalau bahasa itu bukan dhaif lagi sebenarnya, haditsun ma'rufun la aslalahu. Katanya hadisnya terkenal tapi nggak ada apa? Asalnya, nggak ada sumbernya. Jadi kalau mau ditanya man rawahu, bingung kita. Wa man akhrajahu, itu siapa yang apa? Ngeluarin itu kitab apa hadis itu? Fi kutub, di kitab mana? Di kitab ahli sunnah, dari kitab ahli sunnah. Nggak ada kita dapetin, makanya untuk cari kita nggak ada. Tapi ini terkenal. Nah tentunya, tapi banyak nih para guru kita mengajarin jangan bersalawat dengan salawat batra, salawat terputus. Nah sebenarnya cukup ngambil dari salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu adalah hadis Bukhari Muslim yang Rasulullah nyuruh bersalawat dan salamlah kalian kepada aku. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau bersalam kami tahu, bersalawat bagaimana caranya? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat apa? Ada di dalam Bukhari Muslim tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Jadi kalimat al itu ada. Itu makanya disitulah ada hadis sahih, tapi ada lagi hadis yang nggak ada sumbernya, cuman maknanya jangan engkau membaca salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Maksudnya apa? Tidak memasukkan Ali Muhammad, tidak memasukkan kata-kata Ali Muhammad. Sebenarnya walaupun ini taruhlah palsu, tapi masuk dengan makna apa? Rasulullah nyontohnya nggak bilang kul Allahumma salli ala Muhammad, nggak begitu, tapi kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti di situ secara tidak langsung Nabi nyuruh kita ngucapin apa? Ali Muhammad. Bahkan ketika kita sholat, kita pun disuruh bacanya itu pakai apa? Salawat Ibrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya hadis dasarnya nggak pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu Bukhari. Makanya saudara kita nggak mau pakai sayyidina. Kenapa? Karena takut ini bid'ah nih. Karena aslinya Rasul bilang apa? Kul, kata Nabi, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya saudara kita kagak mau membaca apa? Sayyidina. Terus bagaimana ulama ahli sunnah saat berkaitan Sayyidina? Oh, kalau di luar sholat sepakat boleh. Di luar sholat sepakat, tidak ada perbedaan. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa qurratu a'yunina sepanjang-panjangnya boleh. Tapi kalau di dalam sholat mesti terjadi khilaf. Menurut Imam Syafi'i dan menurut Hanafi atau mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah menganjurkan mustahab an yakun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu sayyid dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tapi mazhab Malikiyah dan Hanabilah afdalnya untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Jadi khilafnya itu cuma waktu sholat. Di luar sholat nggak ada khilaf. Ini enggak, ngomong aja nggak boleh pakai sayyidina. Ngobrol biasa. Ustaz ceramah Allahumma sholli ala Muhammad wa Ustaz nggak nyunah, langsung ditinggalin. Kenapa? Salawatnya pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina langsung gak nyunah. Khutbah Jumat Allahumma sholli ya Sayyidina enggak, khutib gak nyunah. Gak nyunah semuanya gara-gara apa? Sayyidina. Padahal Sayyidina itu yang menjadi khilaf di saat apa? Di dalam sholat. Di luar sholat gak ada khilaf. Di dalam sholat yang disuruh pakai salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Berarti Rasulullah nyuruh kita memang kalau salawat jangan putus, karena selalu Rasulullah lihat tiap hari kita disuruh bersalawat kepada Ali Muhammad. Berarti memang ada, cuman Nabi nggak ngancem, cuman dari perintahnya, contohnya selalu begitu. Ntar ada orang awam nanya, tuh Nabi aja ngomong qul Allahumma sholli ala Muhammad. Iya Nabi yang ngomong, masa bilang Nabi ucapkan
ya Allah sholawat untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Tadi yang ngomong masa pakai Sayyidina? Kan dia sendiri yang ngomong. Makanya kul Allahumma salli ala. Kalau kayak kita kan begitu ngomongnya. Semua guru, ustaz, ulama dulu gitu. Saya Al-Faqih misalkan Ustaz Fulan bin Fulan, pasti dia nggak ngomong Ustaz, ngomongnya Al-Faqih Abdurrahman sedang menganjurkan kepada antum gini. Terus antum cerita aja kan. Tadi Ustaz Abdurrahman nyuruh pakai Ustaz, padahal ini ngomong nggak pernah. Nggak ada Ustaz ngomong. Saya Syekh Al-Allamah Al-Alim. Sakit orang pasti dia ngomong sendiri pakai apa? Nyebutin an. Tapi waktu ceritanya nukilinnya pakai apa? Ustaz saya, guru saya nyebutin. Padahal si Ustaz nggak pernah ngomong apa? Dirinya Al-Ustaz Al-Alim, nggak ada. Begitulah Rasul SAW. Qul Allahumma salli ala Muhammad. Nukilnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan yang nukil jadi beda. Nah intinya disuruh baca itu tuh. Oh berarti memang Nabi ngajar itu sholawatnya jangan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti. Tapi pakai apa? Wa ala ali. Nah itu makanya timbullah sholawat Baqarah Bismillah. Tapi sebetulnya kalimat Baqarah sholawat itu teksnya itu al-ma'ruf la aslalahu, terkenal cuma nggak ada apa dasarnya. Lalu bagaimana sikap kita? Tetap jangan putus sholawat kita, jangan motong. Kalau mau sholawat sempurna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan itu mana nggak motong? Rasul nyuruh sholawat Ibrahimiyah. Nabi nyuruh waktu tahiyat pakai apa? Makanya nanti para ulama khilaf bagaimana kalau orang baca sholawat di dalam sholat nggak pakai ali Muhammad. Tuh kan? Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa salli ala Sayyidina Ibrahim, nggak pakai wa ali, di situ khilaf. Bahkan menurut mazhab Hanabilah batal sholatnya kalau nggak pakai apa? Ini menunjukkan al itu apa? Penting. Jadi kalau kita nggak masukin kata mazhab Hanabilah, kalau ada orang sholat at-tahiyatul mubarak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, batal kata tadi. Karena nggak masukin apa? Al. Berarti al itu penting. Makanya jangan kita bersolawat dengan solawat yang apa? Buntung. Buntungnya tadi kenapa? Jangan pakai dalil sallallahu alaihi salawatul Baqarah. Kalaupun pakai itu hanya sebagai apa? Kalau bahasa ilmu hadis itu syawahid. Aslinya kita pakai salawat Ibrahimiyah ini sebagai syawahid, sebagai pendukung aja. Jangan antum pakai dalil ini, ditanya sama mereka mana, di mana kitabnya? Siapa yang nulis? Nanti kita nggak bisa jawab. Pokoknya terkenal. Oh iya terkenal aja, nggak tahu di mana, nggak tahu pokoknya ada deh. Di mana cari sendiri puyeng? Yang nanya suruh nyari puyeng. Orang yang nanya sama kita suruh nyari. Nah tentunya enggak. Kita berpegang dengan hadis sahih tentang salawat Ibrahimiyah dan juga waktu tahiyat. Jadi benar. Jadi tentunya yang paling afdol, yang paling bagus kalau mau salawat sempurnakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi salawatnya gimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyyil Ummi wa ala ali. Nah, udah tuh wa ala ali. Jadi kalimatnya begini kalau salah ya. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Oh jadi dia sebenarnya bukan salawat kepada Rasul. Jadi dia bilang, ayo kita begini-begini atas nabimu, rasulmu, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa alihi di situ bukan. Jadi ceritanya ini kalau kita baca kalimat sebelumnya, kita disuruh untuk banyak bersalawat kepada rasulmu, nabimu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan teks untuk apa bersalawat. Sama seperti kalau kita baca As-Sutturah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itu kadang-kadang enggak pakai apa? Wa ali. Tapi di kalimat sebelumnya ada tuh. Di kalimat sebelumnya. Jadi jangan dipotong. Jadi dia panjang tuh. Kalimat sebelumnya ada. Wa apa? Ya Rabbi, ada kalimat wa ali, itu ada kalimat wa ali. Ya di atas sebelum kalau kita baca ada sebelumnya. Jadi di akhirnya baru ya
Sallallahu, cuma nggak pakai kalimat sallallahu, nggak pakai wa ali. Sebenarnya ada di belakangnya ada kalimat. Jadi biasanya itu disusun kepada keluarga dan sahabat itu sendiri nanti. Nah itu jadi nyambung deh, dia nyambung. Bahkan yang unik nih, yang Wahabi misalkan kalimat wa ali nggak terlalu ditekenin, jadi nggak terlalu mau dengan wa ali. Dia maunya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sementara kalau kita Wahabi di sini ya, tapi kalau di luar sana enggak, bahkan dia bukan cuma sholawat kepada keluarga, bahkan sahabat dimasukin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi, masukin wa sahbihi. Dan tidak ada yang menggunakan kalimat wa sahbihi. Bagaimana cerita wa ali itu dimulai. Jadi yang unik ini, kalau Syiah paling anti wa sahbihi. Enggak ada itu, yang ada yang benar Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Enggak ada wa sahbihi. Itu Syiah paling anti dengan kalimat apa? Kalau kita pakai wasahbi akan ditanya dalilnya mana yang masukin apa? Wasahbi, sahabat masuk dalam situ. Tentunya kata para ulama boleh masukin sahabat. Kenapa? Karena salawat itu artinya doa. Yang kedua, Rasulullah pernah bersalawat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Waktu itu Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia mengatakan apa? Salawat dan salam untuk Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Rasulullah pernah menambah kalimat apa? Salam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi di situ dalil yang mengatakan boleh kalimat sahabat masuk dengan dalil Abdullah bin Ummi Maktum. Ini adalah kalimat apa? Tentunya salawat ini. Dan bedanya kalimat salawat Syiah dengan ahli sunnah pakai ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali. Kalimat ala wa ali. Kalau Syiah tidak pakai ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bedanya sedikit apa? Ala. Kenapa? Karena Syiah punya dalil man fassala baini wa baina ali baiti bi ala la yanalu syafaati yaumil qiyamah. Itu kata dia. Man fassala baini wa baina ali Muhammad wa baina ali, siapa yang memisahkan, man fassala baini, siapa yang memisahkan antara aku wa ali dan keluargaku bi ala, dengan kalimat apa? Ala la yanalu syafaati yaumil qiyamah. Hari kiamat tidak ada syafaat dari aku. Jadi mereka nggak berani mengucapin apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nggak berani itu kalimat ala. Itu bilang ini ngilangin syafaat Rasul. Jadi harus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu beda. Kalau untuk perhatiin kalimat nggak pakai ala, itu adalah. Tapi Ustaz ahli sunnah nggak pakai ala, nggak itu nyelip aja. Dia nggak tahu. Tapi kalau Syiah nggak berani. Jadi kalau dibilang Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau pakai sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, enggak pakai wa ala ali. Bedanya kecil. Tapi itu kenapa ahli sunnah enggak mau pakai langsung nyambung? Ya kata penjelasan ulama, kalau pakai fasal, pakai ada kalimat ala, berarti menunjukkan Rasul dengan ahlul bait beda kedudukannya. Tapi kalau nggak pakai ala, berarti ahlul bait dengan Nabi Muhammad sama, maksum. Jadi kalau kita bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, berarti Rasulullah dan ahlul bait ini semuanya maksum. Maksumun, mereka ini maksum semuanya. Ahlul bait maksum. Tapi kalau kita bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, berarti Nabi Muhammad dengan ahlul bait beda. Nabi Muhammad maksum, ahlul bait tidak maksum. Jadi kalimat ala itu punya apa? Ini jadi kemana-mana ini urusan ini. Panjang deh pokoknya batal baru sempurna. Allahumma shalli ala. Nah, jadi kita pakai apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa pakai apa? Sayyidina. Kalimat sayyidina. Apa pakai sayyidina dan ali, yaitu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun faraid ini agak rumit faraid. Al-faraid tadi memang lebih gampang kalau ada harta. Kalau ada harta bisa kita hitung. Nah, ada orang meninggal, kemudian dia tidak punya anak kecuali anak perempuan satu. Terus istri masih ada ya? Istri nggak ada juga? Nggak ada istri juga, dia sendirian. Ya, kalau mungkin sudah apa
Tentunya kalau suami meninggal, kalau masih ada istri dan anak, maka suami istrinya dapat 1/8, anak perempuan sendiri nisif, dia setengah. Nisif bukan asoba ya. Nisif beda setengah. Kalau memang si istri yang meninggal, kalau suami meninggal, istri ada nggak punya anak, dapat 1/4. Ketika si yang meninggal istri, tinggal suami, ada anak, dia dapat 1/4. Anaknya ini ada 1/4. Kalau nggak ada anak sama sekali, berzuat meninggal, dapat apa? Warisan dari istri ini gede, dapatnya apa? Setengah. Nah ini luar biasa. Nah ini kasusnya suami meninggal, ibu dengan ada di ceritanya. Meninggal si bapak, maka ninggalin anak perempuan, maka anak perempuan itu setengah dari seluruh harta warisan yang ditinggal. Dia punya ponakan laki, ponakan dapat karena dia nggak punya anak laki. Tapi dari si almarhum ya, ponakan almarhum, bukan ponakan almarhum, maka dapat juga. Kalau dia laki 1, dia dapat. Kalau dapat 5, ada 5 anak laki-lakinya, maka ponakan, maka dia dapat nih dari sisa setengah itu dibagi 5. Misalkan ada 1 miliar, dia si perempuan dapat 1,5 miliar. Ada ponakan dan seterusnya, dibagilah dari setengah 500 juta itu dibagi 5 jadi 100. Tapi kalau sendiri juga satu-satu, gede juga dia dapat setengah juga. Oh luar biasa itu urusan apa? Jadi ponakan tuh bisa menyebar anak ponakan dari laki-laki. Kalau ada anak laki 1 selesai, hajib semuanya, mahjub semua. Makanya kalau ada anak laki udah aman dah. Paling enak kita nyelesain masalah ada anak laki. Yang ribet meninggal, bapak meninggal, anak perempuan 3, anak laki, ponakan laki, paman ada lengkap. Yang yang baginya dah ada apa? Karena ini nyebar ke sana kemari. Tapi ketika ada anak laki, kelas ini jadi apa? Hajib, jadi apa? Nutupin semuanya. Semuanya maju, udah ketutup dah. Makanya, nah tentunya akan lebih mudah untuk kalau ada harta. Misalkan bentuk rumah diuangkan aja, nanti bisa kita bantu untuk hitung untuk apa? Untuk pembagian seperti itu, insya Allah. Dan itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau memang cuma satu doang sedikit. Yang sulit nanti kalau ada apa? Bapaknya masih ada. Gini 4 deh. Ada ipar. Gini 4. Wah itu. Ini 4. Nah nanti tetap 8 kali 4. Artinya ada urusan saat anak dari ibu yang pertama juga sama, kedudukannya nggak dibedain ya. Saat ini kau ayah enggak kau enggak ada urusan kau enggak semuanya apa? Jadi itu anak digabung semua ternyata 20. Keluarga gabung dapat, jangan dibilang anak usia yang pertama enggak, semuanya rata. Tidak ada beda untuk apa? Anak pertama, kedua, ketiga, nggak jadi masalah. Atau udah dicerai istrinya dicerai, tapi udah punya anak, tetap itu anak harus apa? Masuk. Wah ini luar biasa, ini urusan apa? Kalau nggak bahaya itu urusan. Makanya punya anak ini harus dicatat semuanya, biar apa? Terdata semuanya. Dan itu urusan lain, urusan apa? Urusan ini aja, ketutup apa? Kemudian terakhir sebagai penutup, kayaknya kuliah udah siap. Ya, jadi untuk kenapa hikmah, bukan kenapa ya, kalau bahasa apa hikmah? Kalau kenapa semua tentunya sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Rasulullah tidak menikah lagi sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Nah, ini maksudnya Ustaz Hasan sebagai orang tua kita yang ngasih tahu sama kita kalau mau nikah ngikutin Rasul. Kan kita Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Rasul. Maksudnya apa? Kalau mau nikah lagi nunggu apa? Nunggu yang nikah. Jadi itu pelajaran. Cuman pelajarannya bagus itu, ngasih apa? Bil hikmah nih. Jadi nggak ngasih nasihat tapi hikmah itu. Maksudnya kalau mau jual lagi ya nunggu sampai bini meninggal yang pertama. Nah dari situ mau 2-3 terus dia berlanjut. Tapi yang satu ini apa? Saya Khadijah Rasulullah. Berapa tahun ya? Rasulullah tuh dari umur 25 sampai umur 53. Rasulullah hijrah tuh umur 53. Kan 53 masuk Madinah 10 tahun 53 gitu. Jadi berarti hijrahnya itu umur 53. Nikahnya umur 28 kan dulu? Ya. 25 jadi berapa? 28 tahun. Nah, nikah yang lain. Rasulullah SAW sama Khadijah. Kenapa? Ya yang pertama mungkin hikmahnya ya, kalau kenapa sudah suratan takdir kalau bahasa kita mungkin hikmah yang pertama, Khadijah itu wallah al-mar'ah kamil, menjadi perempuan yang sempurna. Paripurna kan sempurna semuanya. Dari kecantikan enggak ada,
lihat aja dari siapa putrinya Fatimah. Oh, udah dari segi cantik sudah Jamilah. Mungkin apa? Kalau bahasa orang suka bilang apa? Malakul Jamal. Oh, udah cantik banget udah selesai. Dari akhlak, nggak ada perempuan yang lebih akhlak daripada apa? Khadijah. Kemuliaan. Dari segi memberikan keturunan selesai. Laki dapat, perempuan apa? Dapat Khadijah. Makanya dari segi apapun, dari segi ngayomin, Nabi Muhammad SAW diayomi sama Khadijah luar biasa. Makanya ditemukan hikmah ditemukan dengan Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal dakwah Nabi. Sehingga Nabi Muhammad dapat cacian, cercaan, hinaan, bahkan kedoliman yang dapat dari orang kafir Quraisy. Maka dia pulang ke rumahnya hilang semuanya karena Khadijah bisa apa? Selesai, hilang itu semua capeknya Khadijah. Luar ketakutan bahkan saat yang paling genting yaitu kapan? Waktu menerima wahyu. Rasulullah gemetar pulang ke rumahnya, zamiluni selimuti. Itu kejadian melihat malaikat pertama kali. Antum kan melihat malaikat. Jam 2 bangun ada putih-putih lompat-lompat di lapangan gak bisa tidur. Gemetar meriang sana melihat putih-putih lompat-lompat. Padahal putih-putih aman tuh. Bukannya pocong tapi udah gemetar seharian meriang. Kalau kata orang sekarang apa? Sawah. Baru lihat begitu doang sawah. Rasul lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di dalam riwayat juga dengan bentuk aslinya tuh di gua itu di gua Hira. Sampai Rasulullah zambi sekelas Rasulullah yang menghina, merinding, menggigil bagaimana kita? Rasulullah kasus yang luar biasa. Khadijah dengan senang dengan tenangnya apa? Ngasih selimut sama kasih minum sama Khadijah. Khadijah nggak nanya, radhiyallahu anha kasih minum. Selesai ada tenang sama Rasul. Baru cerita Rasulullah SAW. Sungguh aku tadi begini. Absyir, kata Khadijah, kabar gembira wahai suamiku. Sungguh engkau innaka la tasilur rahim. Itu kalimat Khadijah. Belum bukan dapat wahyu Khadijah. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa taksibul kalla, engkau suka membantu orang yang sulit. Wa tukrimut dhaif, engkau memuliakan tamu disebutin. Kemuliaan Rasul 5 disebutkan kemuliaan Rasul. Wallahi la yuhzika Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada suamiku. Langsung Rasulullah gede hati dapat apa? Khadijah. Siapa yang bisa tadi? Yang lain tidak bisa. Maka kata Rasul nggak ada yang bisa ganti Khadijah. Kita pulang. Malaman sih pulangnya. Belum ini kalau terlalu malam siang deh. Allah 1000 kali dikasih malam berapa? Karena pulang ke malam cuma 3 hari nggak pulang, Rasul kan 3 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, Rasul kan di gor, tidak di gor. Zamil selimut dikasih, walau ditanya sama Sayyidah Khadijah, Rasul Khadijah nggak nanya. Itulah istri yang apa? Suami pulang capek, terlambat biasa pulang jam sore, pulang malam nggak ditanya, nunggu dicerita. Itu istri yang saleh. Pak, kenapa pulang malam Pak? Kenapa? Lihat handphonenya, lihat handphone jadi ambil musibah. Waduh ini balak ini ada apaan yang model begini? Tidak boleh ditanya dia. Lihat istri yang saleh ini pas pulang dia mau pulang capek dia ngambilin air Khadijah itu nggak pernah ditanya kenapa Rasulullah kenapa engkau meriang enggak. Ya Rasulullah tenang. Ya suami juga Rasul tenang cerita. Ini kagak gimana cerita terus. Istri nunggu gak ada cerita dipaksa dulu baru apa? Diinterogasi kayak apa? Seorang hakim di depan terdakwa ini jangan apa? Setelah tenang diceritain sama Rasulullah SAW. Khadijah luar biasa. Makanya tenang wahai suami. Ayo, saya punya saudara. Ada riwayat paman, tapi riwayat yang lain misah itu siapa? Warakah apa? Bin Naufal itu dibilang pamannya. Ada yang bilang dia bukan paman tapi apa? Sepupu ya sana. Kenapa dibawa ke sana? Karena paman ini dulu sebelum Khadijah nikah dengan Rasul itu selalu ngomong tentang Injil, tentang kitab umum katanya. Orangnya soleh ini walaupun rapi, orang di antara misal-misalnya Khadijah dia yang paling rapi. Dan kalau duduk buta, dia kedua matanya buta. Ngomongin tentang Injil, tentang ini. Jadi Khadijah apalagi dulu
Udah 28 tahun tuh sebelumnya, udah puluhan tahun diinget tuh, mamanya pinter nih, mamanya soleh, rapi, dan bacanya bicaranya tentang kitab. Makanya langsung, ayo ke paman saya, ke misalnya saya, ke saudara saya, surah Waraqah bin Nawfal. Kenapa lari ke sana? Karena sejarahnya bagus dan ingetan Khadijah, nggak pernah lupa Khadijah. Apa yang mau dicari lagi kalau dia istri solehah seperti ini? Dibawa, benar, langsung masuk. Ini namus, itu kan yang ngasih siapa? Ide Sayyidah Khadijah bisa memberikan solusi kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mau bilang apa lagi udah? Ini udah cukup semuanya kepada Khadijah. Akhirnya selesai. Makanya nggak boleh meremehkan perempuan, karena yang paling berperan di dalam kehidupan Rasul yang pertama adalah perempuan. Perempuan tuh lihat Rasulullah dapat jalan ke yang menangkan Rasul Khadijah, yang membawa ke surah Waraqah bin Nawfal wanita. Yang syahid pertama kali adalah syahidah pertama kali adalah Sumayyah, ibunda dari Ammar bin yang menenangkan wahyu. Pengorbanan pertama perempuan. Oh, luar biasa. Ada perempuan Bilang di dapur. iya, itu biar apa? Biar adil. Nah, ternyata apa? Itu luar biasa. Kenapa? Sampai akhirnya tentunya Allah, kata sahabat, kata para ulama, Allah, Rasulullah dapat Khadijah udah super pas sudah. Kalau dia dapat Aisyah pertama bingung. Aisyah masih apa? Kalau Rasul lagi begitu, siapa yang ngurusin? Aisyah masih anak-anak, masih ya namanya gadis masih anak-anak, lebih apa? Lebih banyak dimanja daripada apa? Mengurus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih banyak menenangin gitu. Tapi kali ini Rasul yang dijaga. Allah. Dari segi harta, tidak ada istri Rasul yang lebih kaya daripada Sayyidah Khadijah. Khadijah orang yang paling kaya di zaman itu. Allah, udah harta iya, cakep iya, agama iya. Fakbar tidak bikin selesai, udah lengkap semuanya. Nah, tun kaul ma'ali arba ada semuanya sama Khadijah. Tapi yang belum nikah jangan ngarep 4 dapat ya. Tun kaul mar'atu li arba limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Pengen 4-4-nya insyaallah. Dapat gak kira-kira begitu? Yang belum nih orang nyari 4 tuh ya cakep Zat. Antum mau nikah mau, tapi syaratnya cakep, turunan bagus, harta banyak, agama bagus. Selesai nggak ada. Paling nggak kurang dikit-dikit tapi agama yang paling apa? Kalau Khadijah 4-4-nya ada. Wallah ini perempuan nggak ada lagi. Nggak tanggung kemudian Sayyidah Khadijah. Makanya kalau Aisyah pernah lagi duduk sama Rasulullah SAW tersenyum, langsung nyolek Aisyah. Di depan saya ada malaikat Jibril nih, kata Rasul. Di depan saya Jibril, yusallim aliki, dia salam sama kamu. Oh, Aisyah senyum, dapat salam dari apa? Malaikat Jibril senyum, dia salam juga untuknya. Tapi waktu itu Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Waktu datang malaikat Jibril, Khadijah belum ada. Gak tahu ketak-ketak ada suara Khadijah mau keluar. Sayyidah Khadijah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Khadijah mau keluar. Terus Allah yukriku hasaran, Allah Tuhan, Allah bersalam sama dia. Allah bersalam sama dia. Bukan malaikat Jibril, tapi Allah sampaikan wahai Rasul, Allah kirim salam sama siapa? Sayyidah Khadijah. Dan aku ikut salam juga untuk dia. Oh, lihat malaikat Aisyah siapa? Jibril. Khadijah Allah. Ini kalimat Rabbuka yukri'u hassalam, Allah Tuhanmu salam sama dia. Saya juga salam sama dia, ikut malaikat Jibril. Allah, ini siapa yang dapat? Mana mungkin Rasulullah mau ninggalin, mau nikahin, bikin nyakitin siapa? Khadijah nggak mau Rasul. Allah dikirim salam, gimana ceritanya dia mau apa? Makanya Rasul nggak terpikir sama sekali nikah dengan orang. Cukup Khadijah. Wah, jadi luar biasa. Makanya kalau begitu tadi, kalau nikah begitu jangan lihat lagi udah. Udah selesai kemuliaannya. Ini kita misalkan punya istri, alhamdulillah salam khusus untuk beliau, nggak mau kita lepas, takut kita sayang kalau kita kabur baru. Ulama besar boleh kirim salam begitu. Ini Allah yang salam sama dia. Khadijah, kata para ulama, wallahi seandainya nggak ada kemuliaan lain kecuali salamnya Allah untuk Sayyidah Khadijah, selesai.
Tidak ada lagi kemudian untuk Sayyidah Khadijah melebihi salamnya. Oh, jangan cerita apa masuk surga atau nggak masuk surga. Ini Khadijah meninggal. Rasulullah tidak pernah meninggal sesedih saat Khadijah meninggal. Sampai ulama sahabat melihat sedihnya Nabi, sampai dalam sejarah disebut apa? Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Gak ada cerita kejadian yang menyebutkan Nabi sampai menyebut sebagai apa? Tahun kesedihan dalam sejarah, kecuali saat apa? Meninggal Sayyidah Khadijah. Disebut Amul Huzn. Dan ada yang mengatakan 14 hari kemudian atau 9 hari kemudian meninggal siapa? Abu Thalib. Disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Disitulah makanya Nabi nggak mungkin dikalahin. Bahasanya tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah nggak mau menyakitin siapa? Masa biasanya kalau perempuan soleha, insya Allah untuk nggak sakit kalau istrinya nikah ada nggak? Kali ada yang begitu. Fatimah pernah ngambek Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Dengar Sayyidina Ali mau nikah. Waktu itu kebetulan Sayyidina Ali mau nikah dengan putrinya siapa? Abu Jahal. Ada yang mengatakan Abu Jahal. Menikah. Oh kata Rasul, tidak boleh ada yang menggabung putri dengan putrinya Abu Jahal atau putrinya musuh. Kata Rasulullah, nggak jadi Aisyah. Rasulullah naik ke atas mimbar, Fatimah bid'atun minni, man abghadaha faqad abghadani, faman ahabbaha faqad ahabbani. Fatimah adalah darah dagingku. Siapa yang bikin dia marah berarti dia bikin marah aku. Siapa yang bikin dia nangis berarti bikin nangis aku. Siapa yang membuat dia bahagia berarti dia membahagiakan aku. Senali dengar begitu, nggak jadi suara. Saya nggak menjual sampai Fatimah meninggal. Waktu Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian, riwayat yang terlama 6 bulan. Setelah Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian Rasulullah Fatimah meninggal. Baru saya nikah dengan yang lainnya, dengan perempuan-perempuan saat dapat Muhammad anak Nafiah dan yang lainnya, sampai saya katakan dapat berapa anak? 35 anak. Saya dari Fatimah cuma Hasan, Husain, ada yang mengatakan Muhsin, kemudian Zainab dan juga Ummu Kulsum. Itu adalah putra putri dari Fatimah. Intinya Aisyah sekalian sebagai penutup. Waktu itu Rasulullah kalau masak sayurnya banyakin, kata Rasul. Kata Aisyah, ya Rasulullah, untuk siapa banyak sayurnya? Aku pengen bagi kepada temannya Khadijah. Aku akan bagi sayur kepada saudaranya Khadijah. Khadijah, kata Aisyah, wallahi tidak ada istrinya Rasul yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuan kepada yang sudah meninggal. Jadi istrinya Rasul itu ada 9 dengan termasuk Aisyah. Tapi semuanya aku cemburu, tapi nggak sehebat cemburuku kepada orang yang sudah meninggal. Siapa? Khadijah. Padahal udah meninggal. Aisyah nggak kenal. Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Rasul, Khadijah sudah apa? Meninggal. Tapi yang membuat aku cemburu Khadijah. Padahal udah meninggal cemburunya. Kenapa? Karena Rasulullah banyak nyebut dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Jadi sedikit Khadijah, sedikit Khadijah. Wallahi nggak ada yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuan kepada Khadijah. Sampai sekali waktu aku nggak sabar. Dauni anil ajuzah ya Rasulullah, katanya. Tinggalin ya Rasul, jangan nyebut ajuzah, si nenek tua itu disebut nenek tua Khadijah. Lalu dia tua. Waktu Rasul 53 tahun berarti umur Khadijah berapa? 70 ya. 75 kan bedanya berapa tahun? 25 sama 40, 15 tahun. Katanya Aisyah, dauni anil ajuzah. Jangan disebutin deh tentang apa? Nenek tua itu. Kayaknya Rasulullah merah. Wallah, kata Aisyah, wallahi saya nggak pernah lihat Rasulullah marah semarah sewaktu Khadijah sebut nenek-nenek. Kata Khadijah, kata Aisyah, bukankah Allah sudah menggantikan dia dengan aku ya Rasulullah? Bukankah sudah ada aku cukup? Apa kata? Aku lihat mukanya Rasulullah nggak pernah aku lihat marah seperti marahnya ketika aku sebut nenek si Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul? Wallahi, kata misalkan, nah kata Rasul, jangan kau sebut-sebut itu nenek. Itu apa? Marah sama Rasul. Siapa? Marah. Wallahi, hai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan apa? Khadijah. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Saat semua orang lari dariku, dia dekat kepada. Saat orang semua ngepel hartanya, dia keluarkan hartanya habis-habisan ke Tuhan. Saat orang tidak ada yang memberikan keturunan, dia memberikan keturunan kepada aku. Jadi memang kalau bahasa kita, saat ada Rasul nggak mungkin, saat ada Khadijah nggak mungkin apa? Rasulullah menikah lagi. Inilah hebatnya Khadijah.
Jadi kalau tanya kenapa Rasulullah nggak nikah lagi saat ada Khadijah, tidak mungkin, karena begitu hebatnya cintanya siapa? Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sangat banyak sekali kisah. Nanti sekali waktu kita akan kisahkan tentang Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Dikatakan apa? Nakil fu'adaka ila man tuhib. Kata orang-orang Arab juga apa? Pindahkan cintamu kepada siapa yang kau mau. Tapi ketahuilah, sungguh cinta itu akan jatuh pada cinta yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh banyak hal yang pertama nih. Ya Rabbana. Ya Rabbana, Bi annana